पहला राजा उसका 22वां भाग 541 पन्ना। और असी हुण तक जिहड़ा देख सके हैं कि अहाब की मौत बिल्कुल उस तरह हुई जिस तरह प्रभु ने कही सी। अहाब की मौत जो पहले नबी ने कहा सी कि तू उस जंग दे विच मारिया जाएगा, बिल्कुल उस तरह वो जंग दे विच मारिया गया। दूसरे नबी जिहड़े कह रहे थे कि नहीं तू जित प्राप्त करके मुड़ेगा तो इस तरह होएगा, वो नहीं होया। मीका नबी दियां कई सारिया गल्लां पूरियां होईयां। इस तरह असीं देखा कि एलिया नबी दियां कई भी सारिया गल्लां पूरियां होईयां। असीं उन्हां सारिया चीज़ां नूं प्रभु दे वचन दे विच देख के हटे हैं। सो आओ हुण आपां अगे वधीए। 41 आयत तो देखांगे, 541 पन्ना पुराने नियम दा 41 आयत तो लैके कोई जाना इस दे एंड ताईं इस नूं पढ़दा। इस्राइल दे राजा आहब दे राज के चौथे साल विच आसा दा पुत्र यहोशापाट यहूदा दा राजा बनिया। जदों यहोशापाट राजगद्दी उत्ते बैठा उसकी उम्र 35 साल सी अते उसने जेरूसलम विच 25 साल राज किया। उसकी मां का नाम अजूबा सी जो सिलही की पुत्री सी। यहोशापाट भी अपने पिता आसा की तरह प्रभु के राह उत्ते चलता सी, पर फिर भी उसने पराए देवतियां दियां बेदियां खत्म ना कीतियां अते लोग उन्हां उत्ते बलियां चढ़ाउंदे अते तुरत खाउंदे सन। यहोशापाट ने इस्राइल दे राजा नाल शांति की संधि भी की थी। यहोशापाट ने जो भी बहादुरी के काम किए ते लड़ाइयां लड़ियां, उन्हां सब का बयान यहूदा के राजियां के इतिहास की पोथी विच मिलता है। उसने पराए देवतियां दियां पूजा दियां थावां उत्ते बेसवागिरी करन वाले सब आदमियां नूं अपने देश तो बाहर कढ़ दिता जो उसके पिता समय पिछे रह गए सन। अदोम देश का अपना कोई राजा नहीं सी, उत्थे केवल यहोशापाट का एक प्रतिनिधि ही राज प्रबंध करता सी। राजा यहोशापाट ने तिरशीश विच एक जहाजी बेड़ा बनाया कि वह ओफीर नूं जावे अते उत्थों सोना जावे, पर वह असगोन गब्बर की थां उत्ते टुट गया अते कम ना आ सकिया। इस्राइल के राजा अहाब ने यहोशापाट को अपने आदमी देने चाहे कि उसके आदमियों नाल जहाजी बेड़े उत्ते काम करन, पर यहोशापाट ने उसकी सलाह स्वीकार ना की। तद यहोशापाट मर गया अते उसनूं दाऊद के शहर विच उसके पुरखियां के कब्रस्तान विच दफना दिता गया। उसकी थां उसका पुत्र योराम राजा बनिया। यहूदा के राजा यहोशापाट के राज के 17वें साल विच अहाब का पुत्र अहज्या इस्राइल का राजा बनिया अते उसने सामरिया विच 2 साल तक राज किया। उसने अपने पिता अहाब अते माता इजबल की तरह अते इस्राएली राजा जराबुआम की तरह प्रभु के विरुद्ध पाप किया अते इस्राएल तो भी पाप करवाया। उसने बुआल देवता की पूजा की अते अपने पिता की तरह इस्राएल के प्रभु परमेश्वर का गुस्सा भड़काया। सो असीं साइड बाय साइड हुण दोनों किंगडम्स नूं देखदे पए हां। जिहड़ा राजा यहोशापाट है, जिस वेले असीं प्रभु यसु मसीह दी लीनियज पढ़ते हैं, प्रभु यसु मसीह दे बारे पढ़ते जिथे असीं पढ़ने कि दाऊद दा पुत्र सी, दाऊद दा सुलेमान दा पुत्र सुलेमान सी, गां तो गां असीं पढ़ते आने हैं। ते ये जिहड़ी लाइन चलदी पई आ यहोशापाट उन्हां दे विचों सी, क्योंकि जिस वेले असीं प्रभु दे वचन दे विच असीं देख के हटे हां कि उन्हां दे राज दे बेसिकली 2 टुकड़े हो चुके हैं। और ये उपरला जिहड़ा नीला हिस्सा आ इसनूं किंगडम ऑफ इसराइल कहा जांदा सी, जिन्हां दी राजधानी समारिया सी। और जिहड़ा थल्लड़ा इलाका सीगा इसनूं किंगडम ऑफ जूडा के यहूदा दी किंगडम कहा जांदा सी, इन्हां दी राजधानी जेरूसलम सी। सो सानूं इत्थों पता लगदा कि यहोशापाट दा जिहड़ा राज सीगा वो बेसिकली इधर अदोम दे इलाके दे उत्ते भी उसदा राज सीगा। अदोम का जिहड़ा इलाका सीगा इत्थे जिहड़ा एसाउ सीगा
ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ 51 ਆਇਤ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਹਜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਲਟੇ ਕੰਮ ਉਸਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਨੇ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾਗਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੀਆਂ 18 ਆਇਤਾਂ। ਲੈਟਸ ਰੀਡ ਦ ਹੋਲ ਥਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਅਹਜਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਆਬ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਹਜਿਆ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸਾਮਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਭੇਜੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਸਤੀ ਨਗਰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਦੁਆਰਾ ਤਿਸ਼ਬ ਨਿਵਾਸੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੁੱਛ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਤੋਂ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਵਾਪਸ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਕੋਲ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਘੱਲੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਦੇਖ, ਤੇਰੀ ਸੱਟ ਕਦੀ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉਣਿਆ ਚੋਗਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੱਕ ਦੁਆਲੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਏਲੀਆ ਸੀ। ਤਦ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ 50 ਆਦਮੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 50 ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈਣ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਲ ਚੱਲ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਭਸਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਸੇ ਘੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਉਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਉਸ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਸਮ ਕਰ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ 50 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਏਲੀਆ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਅੱਗੇ ਚਾਨੀ ਪੈ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉਤਰੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਭਸਮ ਹੋ ਗਏ।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰ। ਸੋ ਏਲੀਆ ਉਸ ਤੀਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਬਾਲ ਜ਼ਬੂਬ ਕੋਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਕੱਲੇ ਸਨ। ਕੀ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਇਹ ਸੱਟ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸੋ ਹਜਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਯਹੋਰਾਮ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਹਜਿਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹਜਿਆ ਉਹ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਬੰਦੇ ਘੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘੱਲਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਦੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਮੇਨ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੀਕਾ ਵਰਗੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਲਾਜਾ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਤੱਕ ਦਿਆਲੂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਏ ਵੇ ਲੱਭਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵਸਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬੁਲਾਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਗਰੁੱਪ ਗਏ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦੀ ਰਿਹਾ ਰਾਜਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਘੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਘੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਅਹਾਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਔਰ ਹੁਣ ਅਲਾਜਾ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਆਓ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਆਇਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਆਇਤਾਂ। ਤਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਰੋਲੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਿਲਗਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ।
ਬੈਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਬੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਬੋਲੇ, ਕੀ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਏਲੀਆ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਦਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਨਬੀ ਵੀ ਗਏ। ਏਲੀਆ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਠਹਿਰ ਗਏ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੇਟ ਕੇ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਵਾਂ, ਮੰਗ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲਾਜਾ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੈਂਸ਼ਨ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੋਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮੋਜ਼ਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੋਜ਼ਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੋਜ਼ਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਊਂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ। ਸੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਗਲਿਆਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਜਰਦਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਜੈਰੀਕੋ ਆ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਗਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਤੇਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਜੈਰੀਕੋ ਤੋਂ ਉਹ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਆ, ਦੱਸ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਬਰਕਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੁਛ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ
जिसले मैं इत्थों उठाया जावां, अगर तू मैनू उसले देखेगा तो प्रभु तेरे ते ही बरकत पाएगा। चेलियां ने भी प्रभु यसु मसीह नूं उठाया जांदे देखिया सी, और पवित्र आत्मा की बरकत उन्होंने भी मिली सी। प्रभु यसु मसीह तां इजराइल के इलाके दे विच उन्होंने तो सारा काम किया। चेले तां चेलियां दी जिंदगी दे विच हुंदियां हुंदियां धरती दे दूजे कोनियां तक प्रभु दा वचन पहुंच गया सी। कितने बड़े बड़े काम होए, और असीं इत्थे प्रभु दे वचन च ओही चीज हुण हुंदी देखण दी। ठीक आ, चीज तो औखी मंगी, अगर तू उस अग नूं देखेगा जिहड़ी मैनूं लैण आए, अगर उस अग्नि नूं देखेगा तो बरकत उहदे च, बरकत उहदे च। सो आओ असीं अगे देखिए इसकी 11 आयत तो लैके 18 आयत तक। ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਗਨ ਰਾਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਨ ਘੋੜੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਏਲੀਆ ਬਾਬਲੋਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀ ਰੱਖਿਅਕ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੋ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਹੇਠ ਡਿੱਗੀ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਜਰਦਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਪਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦਲ ਖੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ 50 ਤਕੜੇ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਵੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਥਾਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੋ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਦੇਖੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਦੀ ਚਾਦਰ ਉਸ ਬਾਮ ਰੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਏਲੀਆ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। There is nothing, sometimes there is nothing wrong in testing. Most of the time ਟੇਸਟ ਕਰੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਟੇਸਟ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਮਾਰੀ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਬਿਓਂ ਸੁੱਕਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਟ ਵਰਕਸ। ਕਿ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਬੀ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਯੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਰਦਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੌਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਪਨਾ ਉਸ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਲਾਇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਾਊਂਟ ਸਾਇਨਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੁੱਟਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਸसे ਬਿਲਕੁਲ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 50 ਨਬੀਆਂ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ 100 ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ 7000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆਪਣਾ ਨਬੀ ਹੋਣ ਤੇ, ਔਰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਸਰਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਸੋ ਨਬੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਉ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਏਲੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਬਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਆਹਾਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਏਲੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਏਲੀਆ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਬੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ। ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਅਫਰੀਕਨ ਖੋਜੇ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 840 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇਖਣੇ ਆ ਉਹ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਦਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਗਣੀ ਬਰਕਤ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, 25 ਆਇਤ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ। ਕੁਝ ਜਰੀਹੋ ਨਿਵਾਸੀ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਗਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵੋ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲੂਣ ਸੁੱਟਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ। ਇਸ ਲਈ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਬਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਜਰੀਹੋ ਤੋਂ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੇੜਨ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੰਜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾ, ਹੇ ਗੰਜੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਤੁਰੰਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਰਿਛੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ 42 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਰਮਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਮਰੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜੋ ਏਲੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਰੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 42 ਮੁੰਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਅਲਾਜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੁਆਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਆਬੀ ਲੋਕ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਆਏ ਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 13 ਆਇਤਾਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਮੁਆਬ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ 18ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਹਾਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਰਾਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਮਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਈਜ਼ਬਲ ਜਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਪੂਜਾ ਲਈ ਬਣਾਏ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਬਾਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਰਬੂਆਮ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੁਆਬ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਸ਼ਾ ਭੇਡਾਂ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਲੇਲੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉਹਨ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਸਾਮਰੀਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਘੱਲਿਆ, ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਚੱਲੇਗਾ? ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ? ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਅਦੋਮ ਦੀ ਉਜਾੜ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ, ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ। ਤਦ ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਰਾਜਾ ਯਹੋਰਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਫਾਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਜੋ ਏਲੀਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ 3 ਰਾਜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਗਏ, ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਯਹੋਰਾਮ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈ। ਯਹੋਰਾਮ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਜੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਬਜੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੁੱਕੀ ਨਦੀ ਦੀ ਤਹਿ ਉੱਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਟੋਏ ਪੁੱਟ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ 4 ਦੀਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਵੋਗੇ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅਦੋਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਢੱਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੁਆਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 3 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ,
ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਆਬੀ ਨੇ ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੁਆਬੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਦੇਖੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਲਹੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 3 ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਾਜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਲਹੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਵੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੁੱਟ ਲਈਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਬੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਆਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਹਰ ਚੰਗੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚਸ਼ਮੇ ਵੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਚੰਗਾ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤ ਮੁਆਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਰ ਹਰਾਸਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਪੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਆਬ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ 700 ਤਲਵਾਰਧਾਰੀ ਲਏ ਅਤੇ ਅਦੋਮ ਦੇ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਤਦ ਮੁਆਬੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਗਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੋਮ ਬਲੀ ਚੜਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਦੋਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੇਕਬ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਈਸੋ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਰੀ ਈਸੋ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੰਤਾਨਾਂ ਆ ਇਹ ਲੂਤ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਲੂਤ, ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ, ਇੱਕ ਅਮੋਨੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ, ਇਧਰੋਂ ਮੁਆਬੀ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਔਰ ਆ ਸਾਰੀ ਜੇਕਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜੈਰਿਕੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਨ ਉਹ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਉੱਨ ਉਸਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਾਬ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਧੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਉਸਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਦੂਸਰਾ ਰਾਜਾ, ਤੀਸਰਾ ਰਾਜਾ, 3 ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਆਬਾਈਟਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੋਏ ਪੱਟ ਦਿਓ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਾਫੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 2 ਮਿਰਾਕਲ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਆਬਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਗਾ ਔਨ ਦ ਟਾਪ ਆਫ ਇਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 2 ਮਿਰਾਕਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸਲੇ ਮੁਆਬੀ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜਿਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਦੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਲੜ ਪਏ।
ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੋਆਬਾਈਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੀ ਚੜਾਤਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋ ਥਾਟਸ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੋ ਥਾਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਦੋ ਟਵਿਸਟ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਦੋ ਟਵਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਸੀ? ਔਰ ਕੱਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬਲੀ ਚੜਾਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਡਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਊਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਨਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀ ਜੋ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਆਈ ਅਤੇ ਬੋਲੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵੇ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਿਵਾਏ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਮੰਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਤੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਂਡਾ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਦ ਉਹ ਔਰਤ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਭਰ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੰਨਾ ਆਟਾ ਆ ਤੇ ਕੁੱਪੀ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਨਾ ਉਸਦੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਮੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੀਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੇਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੇ ਦੋਹਰੀ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ।
ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਲੰਗ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਿਖਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਭਲਾਈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ ਔਰ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। Bless you, brother ji.